Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all are well and you all are doing your task properly. So it is your English class, and as you know that we are reading the chapter Tom Whitewashing Offense. And in that chapter we have seen a funny character, a little bit funny character, Tom, who is a very naughty boy and who got a punishment from his auntie that he had to whitewash a fence. And that was a very long fence which is 30 meter long and 9 feet high. That's why she has very sorrow, or she was very much sad for this, that every boys are free that day, they all are playing or they all had fun, although he had to do the work. But he was very naughty, as I said before, and you all know naughty boys were very brilliant. Means they can change the theme, they can change the situation in anyhow, isn't? So Tom was also very brilliant, and he wanted to change the circumstances by his own. Okay, so he has many friends, as there is mentioned, and he has a boy also. Then not boy, sorry, he has a brother also. And the name of his brother is Jim, who was going to bring water from a town pump. And as Tom didn't like to whitewashing, that's why then he said to Jim that he will go to fetch the water, and against this Jim has to whitewashing this fence. But Jim didn't agree, just because Aunt Polly or the old mistress will be very angry on them. And that happened also, because the old Mishi came with a slippery and made them flee. So Tom continued his whitewashing, and at that time the very boy whom Tom was very much irritated or angry, not angry, but he was confused that Ben Roger will come and say that or mocked at Tom that he was doing work at that time when they were free. So but Tom had an idea at that time, and what does Ben Roger doing? Ben Roger was imagine himself as a captain of a steamer, and he did some childish behavior like ting-a-ling-ling, bho, as we all do in our childhood. And Ben Roger was doing the same. But Tom, he was very naughty and very intelligent also. So he thought an idea, and when Ben Rogers said him that, are you working? What did he say? Do you think it is a work? Means he wanted to make them clear, or he wanted to say them that it was not a work, it is an opportunity. Means Tom wanted to explain to Ben Roger that what he was doing, means the whitewashing wasn't any work. It was an opportunity to Tom that he can do it. So he wanted to make the work very hard to Ben Roger, that he was very fortunate that he got the task. Okay, so now we have to look the next part of this story to understand what will happen next. I hope you all have understood the previous part or previous things which you have already read. So now let's look at the book and let's read the next part of the story. So whatever we are finished, that Tom said that I don't think that was a work. Okay.
Oh, come now, you don't mean to let on that you like it. ওহো শোনো, এখন এইটা বলো না যে তুমি এটাকে পছন্দ করো। দ্য ব্রাশ কন্টিনিউ টু মুভ, ব্রাশটা কিন্তু মুভ করতেই থাকলো, মানে টম কিন্তু কাজ করা থামালো না, সে কাজ করে যাচ্ছে। লাইক ইট, পছন্দ করি এটা। ওয়েল, ভালো। আই ডোন্ট সি ওয়াই আই ওয়ান্ট টু লাইক ইট, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না যে কেন আমি এটাকে পছন্দ করব না। ডাজ আ বয় গেট আ চান্স টু হোয়াইট ওয়াশ আ ফেন্স এভরিডে, একটা ছেলে কি প্রত্যেক দিন হোয়াইট ওয়াশ করার চান্স পায়? তাহলে ভাবো কিন্তু ব্যাপারটাই কীরকম ঘুরিয়ে দিল। যেই বেন রজার বলছে যে এটা এখন বলো না যে তুমি এটাকে পছন্দ করো, তখন ও কী বললো যে আমি তো বুঝতে পারছি না আমি কেন এটাকে পছন্দ করব না, একটা ছেলে কি প্রত্যেক দিন হোয়াইট ওয়াশ করার চান্স পায়? দ্যাট পুট দ্যাট থিং আর নিউ লাইট, এখন এই জিনিসটাকে একটা নতুন আলো দিয়ে দিল। বেন স্টপড নিবলিং হিজ অ্যাপেল, বেন তার আপেল চিবানো বন্ধ করে দিয়েছে। টম সোয়েপ্ট হিজ ব্রাশ ডেইনটিলি ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, টম খুব সুন্দর করে উপর নিচে ব্রাশটাকে সোয়েপ্ট করলো, মানে নাড়ালো। স্টেপড ব্যাক টু নোট দ্য এফেক্ট, আবার কিছুটা পেছনে ফিরে গেল এফেক্টটাকে দেখার জন্য। মানে কাজটাকে তোমরা ইমাজিন করতে পারছো যে এমন করে একবার যেন ঘষলো, ঘষে আবার একটুখানি পেছনে চলে এলো, এসে আবার ভালো করে দেখছো যেটা করেছে সেটা ঠিক করেছে কিনা। অ্যাড আ টাচ হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, এখানে সেখানে একটু একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছে, মানে না এখানে একটু ভালো না এখানে একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছে, এখানে একটু ভালো না এখানে একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক এরকম করে। ক্রিটিসাইজ দ্য এফেক্ট আগেন, আবার যে এফেক্টটা হলো সেটাকে ভালো করে দেখছে। বেন ওয়াজ ওয়াচিং এভরি মুভ অ্যান্ড গেটিং মোর অ্যান্ড মোর ইন্টারেস্ট, বেন জিনিসটাকে খুব ভালো করে দেখছে আর আরও বেশি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়ছে। মোর অ্যান্ড মোর অ্যাবজর্বড, প্রেজেন্টলি হি সেড, আরও বেশি সে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে সে বলল, সে টম লেট মি হোয়াইট ওয়াশ আ লিটিল, টম আমাকে একটু হোয়াইট ওয়াশ করতে দাও না। টম কনসিডার করলো, ওয়াজ অ্যাবাউট টু কনসেন্ট, মানে ওয়াজ অ্যাবাউট টু কনসেন্ট, টম তখন সম্মতি দিতেই যাচ্ছিল, বাট হি অল্টার্ড ইট মাইন্ড, কিন্তু সে তার মাইন্ডটাকে বদলে ফেললো। নো আই রেকন ইট উডেন্ট হার্ডলি ডু বেন, আমার মনে হয় না যে তুমি এটা ঠিক করে পারবে বেন। ইউ সে, তুমি দেখো, আন্ট পলি ইজ অফুল পার্টিকুলার অ্যাবাউট দিস ফেন্স, দেখো আন্ট পলি কিন্তু এই ফেন্সটার ব্যাপারে বেশ মানে পার্টিকুলার, মানে আন্ট পলি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াস। রাইট হিয়ার অন দ্য স্ট্রিট, ঠিক এইখানে রাস্তার, তুমি জানো মানে কি এই ফেন্সটা তো রাস্তার ধারে, তাই কিন্তু আন্ট পলি এটা নিয়ে খুব সিরিয়াস যে এটাকে ভালো করে করতে হবে। ইফ ইট ওয়াজ দ্য ব্যাক ফেন্স আই উডেন্ট মাইন্ড, এটা যদি পেছনের ফেন্স হতো বা পেছনের বেড়া হতো তাহলে আমি কিছু মনে করতাম না। সেও কিছু মনে করতো না। ইয়েস ইজ অফুল পার্টিকুলার অ্যাবাউট দিস ফেন্স, হ্যাঁ সে এই ফেন্সটার ব্যাপারে বেশ পার্টিকুলার, মানে বেশ সিরিয়াস। ইটস গট টু বি ডান ভেরি কেয়ারফুল, এটাকে খুব সুন্দর করে করতে হবে। আর রেকম দেয়ার এইন্ট ওয়ান বয় ইন 1000, আমার মনে হয় 1000-এও এমন একটাও ছেলে নেই, মেবি 2000, 2000-এও এমন ছেলে নেই দ্যাট ক্যান ডু ইট দ্য ওয়ে ইটস গট টু বি ডান, এখন যেমনভাবে হচ্ছে তেমন করে হতে পারে। মানে ভাবো নিজের কীভাবে নাম করছে, নিজে কীভাবে ওই জিনিসটার ব্যাপারে বড়াই করছে, যে আমার মনে হয় 1000-এ বা 2000-এও এমন একজনও কেউ নেই যে এইটাকে এত ভালো করে করতে পারবে। তোমাকে যদি কেউ ওরকম করে বলে যে স্নেহা আমি কাজটা আমি এমন করে জিনিসটা পড়ছি যেটা 3000 ছেলের বা 2000 ছেলের এত সুন্দর করে পড়তে পারবে, তখন তোমার কি মনে হবে যে এই কাজটা তো সহজ, এরকম তো আমিও পড়তে পারবো, তাহলে আমি একবার ট্রাই করে দেখি, এটা বলবে তো। তো সেরকম এ ব্যাপারটাকে ওই লিঙ্কেই নিয়ে যেতে চাইছে। তারপরে কি হলো দেখি, নো ইজ দ্যাট সো, না এটাই কি তেমন, ও কাম নাও লেট মি জাস্ট ট্রাই, ওহো আমাকে একবার ট্রাই করতে দাও। এই যে লেমি বললাম না, এটা আমেরিকান ইংলিশে বলি, মানে আমরা যেমন বলবো লেট মি ট্রাই, তো ওরা এরকম বলে লেমি ট্রাই। আমাকে একবার চেষ্টা করতে দাও, অনলি জাস্ট আ লিটল, একটুখানি করতে দাও। আইড লেট ইউ ইফ ইউ ওয়াজ মি টম, আমি তোমায় করতে দিতাম টম যদি তুমি আমি হতে, মানে তুমি যদি টম হতে, সরি মানে আমি তোমার মতো করেই করবো টম, এরম বলছে। বেন আইড লাইক টু, অনেস্ট অঞ্জুন, আচ্ছা অনেস্ট অঞ্জুন এটা হচ্ছে একটা এই ইঞ্জন মিনস হচ্ছে একটা আমেরিকান ওয়ার্ড, ওটা এমনিতে ডিকশনারিতে খুঁজলে তুমি পাবে না, এটা জাস্ট একটা মানে স্পিকিং ওয়ার্ড যার মানে হচ্ছে ভেরি অনেস্টলি,
তাহলে বেন আইড লাইক টু অনেস্ট অঞ্জন, মানে বেন আমি সত্যি খুব অনেস্টলি বলছি, বাট আন্ট পলি, কিন্তু আন্ট পলি ওয়েল ঠিক আছে, জিম ওয়ান্টেড টু ডু ইট, জিমও তো এটা করতে চেয়েছিল, বাট সি উডেন্ট লেট হিম, কিন্তু সে তাকে করতে দেয়নি। মানে ও কত বড় মিথ্যক ভাবো, ওর আন্টিটা ওকে পানিশমেন্ট দিয়েছে কিন্তু ও জিনিসটাকে কীরকম ঘুরিয়ে দিচ্ছে, যেটাকে সবাই করতে চেয়েছিল, জিমও করতে চেয়েছিল কিন্তু আন্টি জিমকেও করতে দেয়নি। তাহলে ও এখন এরকম করে বলছে যে আন্ট পলি কাউকেই করতে দিচ্ছে না, শুধু আমাকে করতে দিচ্ছে, মানে আমি কত ভালো করে কাজটা পারবো। সিড ওয়ান্টেড টু ডু ইট, সিড এটা করতে চেয়েছিল, অ্যান্ড সি উডেন্ট লেট সিড, আর সে সিডকেও করতে দেয়নি। নাও ডোন্ট ইউ সি হাউ মাই ফিক্সড, তাহলে এখন কি তুমি বুঝতে পারছো না আমি কিভাবে এখানে মানে আমাকে কেন ফিক্সড করেছে। ইফ ইউ ওয়াজ টু ট্যাকল দিস ফেন্স, যদি তুমি এই ফেন্সটাকে ট্যাকল করতে পারো, অ্যান্ড এনিথিং ওয়াজ টু হ্যাপেন টু ইট, আর যদি এটার সঙ্গে কিছু হয়ে যায়, মানে যদি এখন তুমি কিছু করো আর যদি অন্য কিছু হয়ে যায়, ওকে সাকস আই উইল বি জাস্ট অ্যাজ কেয়ারফুল, আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার মতো করেই কেয়ারফুল থাকবো। নাও লেট মি ট্রাই, এখন আমাকে চেষ্টা করতে দাও। সে বলো আই উইল গিভ ইউ দ্য কোর অফ দ্য অ্যাপেল, আমি তোকে এক টুকরো আপেল দেবো। ওয়েল হিয়ার, নো বেন নাও ডোন্ট, আই এম অ্যাফ্রেড, না না বেন আমার বেশ ভয় লাগছে। আই উইল গিভ ইউ অল অফ ইট, আমি তোমাকে এটা সব দিয়ে দেবো। ভাবো একটু আগেই তো জিমের লাল পড়ে, সরি টমের লাল পড়ছিল, মানে মাউথ ওয়াটার হয়ে যাচ্ছিল না আপেলটা দেখে, ও তো ওটাই খেতে চাইছে। তাহলে এখন বেন রজার বেন বলেছে যে আমি তোমাকে প্রথমে বললে এক টুকরো আপেল দেবো, কিন্তু তখনও যখন রাজি হচ্ছে না বলছে আমি তোমাকে পুরো আপেলটাই দিয়ে দিচ্ছি, মানে ও কিছু হলেও ব্যাপারটা করতে চাই, এরকম একটা ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? এতটাই পড়াবো, তো তোমরা ভালো করে পড়ো, যদি এর মধ্যে কোনো নিউ ওয়ার্ডস থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে বলো, নাহলে হ্যান্ড রাইটিং করে পাঠাবে, কেমন? সো নো মোর টুডে, আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার অ্যান্ড ডু ইয়োর ওয়ার্ক।